Hello dear students, welcome back to the new session of Object-Oriented Programming Concepts. In the previous session, we studied about the exception handling techniques in Java. Today, we will move to a new topic which is IO stream classes in Java. Java IO is used to process the input and produce the output. Java uses the concept of stream to make IO operation fast. The Java IO package contains all the classes required for input and output operations. We have already studied about the package IO. What is a stream? A stream can be defined as sequence of data. It is called a stream because it is like a stream of water that continues to flow. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡാറ്റയുടെ സീക്വൻസും പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിനെയാണ് ഒരു സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാറ്റ ആസ് എ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് stream എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. In Java, 3 streams are created for us automatically. All these streams are attached with the console. The automatically created 3 streams are system.out, system.in and system.err. We have already studied about system.out and system.in, which is standard output stream and standard input stream. And system.err is called standard error stream. Standard input stream is used to read data from user through input devices. Keyboard is used as standard input stream and represented as system.in. Next, standard output stream. It is used to project the data to the user through output devices. A computer screen is used for standard output stream and represented as system.out. Then standard error stream, which is used to output the error data produced by user's program, and actually a computer screen is used for standard error stream and represented as system.err. Then output stream versus input stream. What is output stream? Java application uses an output stream to write data to a destination. It may be a file, an array, a peripheral device or a socket. That is two type of streams in the output streams and input stream. Output streams എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ട്. Java application uses an input stream to read data from a source. It may be a file, an array, a peripheral device or a socket. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീംസ് ആർ ദ ബേസിക് സ്ട്രീം ക്ലാസസ് ഇൻ ജാവ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ബഫേർഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഒക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. സോ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. Then, based on the data they handle, there are two types of streams. So, നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രീംസ് പറഞ്ഞു, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. ഓൾസോ ഡാറ്റ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രീംസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം. First, byte stream. It provides a convenient means for handling input and output of byte. That is, the byte stream classes read or write data of 8 bits. Using these, you can store characters, videos, audios, images, etc. Okay. Then, character stream. It provides a convenient means for handling input and output of characters. These handle data in 16-bit Unicode and therefore can be internationalized. Using this, you can read and write text data only. സോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്, ബൈറ്റ് സ്ട്രീമും ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീമും.
ബൈറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസിനെ ഇൻപുട്ട് ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ആയാലും ബൈറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബൈറ്റ് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റേനെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീമാണ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം. ബൈറ്റ് സ്ട്രീം 8 ബിറ്റും അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം 16 ബിറ്റ് യൂണിക്കോഡുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then following diagram illustrates all the input and output streams in Java. Okay, so Java stream classes can be mainly divided into byte stream and character stream. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈറ്റ് ഡാറ്റേനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബൈറ്റ് സ്ട്രീമും ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റേനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീമുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then byte stream is divided into two, that is input stream and output stream. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ്, ഡാറ്റനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, അതുപോലെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. സോ ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ക്ലാസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സബ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് എല്ലാ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സസ്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ബൈറ്റ് അറേ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, then etc. Then filter input stream ന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഫിൽട്ടർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ബഫേർഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയലിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. സോ ഏതൊരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബൈറ്റ് അറേ ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബൈറ്റ് അറേ ഔട്ട്പുട്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഒബ്ജക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് വൈസ് വെർസ. ഓക്കെ, then Java stream classes നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈറ്റ് സ്ട്രീമും ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീമും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം. then character stream classes are mainly divided into reader class and writer class. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ അതേ പർപ്പസ് ആണ് റീഡർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ അതേ പർപ്പസിനാണ് റൈറ്റർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഡ് ചെയ്യാനാണ്, അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റയുടെ കേസിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീഡർ, അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റയുടെ കേസിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റർ. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെയും അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് സബ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീഡറിന്റെയും റൈറ്ററിന്റെയും അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് സബ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. പല ക്ലാസ്സുകളും സിമിലർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും പറഞ്ഞു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഫയൽ റീഡർ, ഫയൽ റൈറ്റർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബഫേർഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ബഫേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും ഉണ്ട്, അതിന് പകരം ബഫേർഡ് റീഡർ, ബഫേർഡ് റൈറ്റർ, അങ്ങനെയാണ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റീഡർ ക്ലാസിന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് ഈ ബഫേർഡ് റീഡർ, കാർ അറേ റീഡർ, സ്ട്രിംഗ് റീഡർ, ഫിൽട്ടർ റീഡർ, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ, ഇതൊക്കെ. ഇനി ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡറിന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് ഫയൽ റീഡർ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൈറ്റർ ക്ലാസ്സുകൾ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടും വരും. ഓക്കെ, so this diagram illustrates all the input and output stream classes in Java. Okay, then byte stream classes ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. byte stream classesൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, output stream and input stream. What is output stream? Output stream class is an abstract class. It is the super class of all classes representing an output stream of bytes. An output stream accepts output bytes and send them to a sink. Okay, sink means some destination. Then there are some methods for output stream class, which includes write int, write of byte, flush, close. ഇതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന മെത്തേഡുകളാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കണ്ട ഇതെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളാണ്, ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കിയിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ബഫേർഡ് റീഡർ, അതിലുള്ള റീഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ്, അങ്ങനെ പല മെത്തേഡുകളും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഈ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെത്തേഡുകളുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ,
സോ ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ക്ലാസ് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡുകളാണ്. റൈറ്റ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് എ ബൈറ്റ് ടു ദ കറന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. റൈറ്റ് ബൈറ്റ് array means it is used to write an array of byte to a current output stream, and flush is used to flush the current output stream, and close is used to close the current output stream. Okay, it is the output stream hierarchy. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസിന്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അതിൽ ഈ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം, ബഫേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് പ്രിന്റ് സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ബൈറ്റ് അറേ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ട്, ഫിൽട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം, ദെൻ ബഫേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം, ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം, പ്രിന്റ് സ്ട്രീം, ദെൻ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം, ഒബ്ജക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് പൈപ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം. ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ഈസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് the superclass of all classes representing input stream of bytes. Okay, and നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിലും കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റീഡ്, അവൈലബിൾ ആൻഡ് ക്ലോസ്. നമ്മൾ അവിടെ റൈറ്റ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് റീഡ് മെത്തേഡാണ്. റീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് -1 at the end of file. Next, available returns the estimate of number of bytes that can be read from the current input stream. Okay, then next close, which is used to close the current input stream. Okay, then it is the input stream hierarchy. That is input stream എന്ന് പറയുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അതിലാണ് ഫിൽട്ടർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ബഫേർഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് പുഷ് ബാക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ബൈറ്റ് അറേ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ഫിൽട്ടർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ബഫേർഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ലൈൻ നമ്പർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, പുഷ് ബാക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം, പൈപ്ഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് സീക്വൻസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം. ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടോ വരുന്ന എല്ലാ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഓരോ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകളാണ് പറഞ്ഞത്. ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബൈറ്റ്സ്. ഇനി ഇതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീംസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് 16-bit Unicode characters. Like byte streams, there are two kinds of character stream classes, that are reader classes and writer classes. Okay, reader classes nu parayunnathu it is very similar to input stream classes, except input stream use bytes as their fundamental unit of information, while reader streams uses characters. Also similar ആണ് writer classes, and which is like output stream classes. The writer classes are designed to perform output operations, but only difference is that while output stream classes are designed to write bytes, the writer stream are designed to write character. Okay, the writer class is an abstract class which acts as the base class for all other writer stream classes. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ട് സബ് ക്ലാസ്സുകളാണ് റീഡർ ക്ലാസ്സും റൈറ്റർ ക്ലാസ്സും. ദെൻ റീഡർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റീഡർ ക്ലാസ്സുകളും വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബഫേർഡ് റീഡർ, ലൈൻ നമ്പർ റീഡർ, ക്യാർ അറേ റീഡർ, ഫിൽട്ടർ റീഡർ, പുഷ് ബാക്ക് റീഡർ, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ, ഫയൽ റീഡർ, പൈപ്ഡ് റീഡർ ആൻഡ് സ്ട്രിംഗ് റീഡർ. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൈറ്റർ ക്ലാസ്സുകളും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ റീഡർ ക്ലാസ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ക്ലാസ്സുകൾ വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബഫേർഡ് റൈറ്റർ, ക്യാർ അറേ റൈറ്റർ, ഫിൽട്ടർ റൈറ്റർ, ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം റൈറ്റർ, ഫയൽ റൈറ്റർ, പൈപ്ഡ് റൈറ്റർ, പ്രിന്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് സ്ട്രിംഗ് റൈറ്റർ. ഓക്കെ, next we have to discuss about an important output stream and input stream class, which is file output stream and file input stream class. What is file output stream? File output stream is an output stream used for writing data to a file. Okay, there are several methods available in file output stream class, which is
finalize, and it is used to clean up the connection with the file output stream. Then next, write byte array. It is used to write array.length bytes from the byte array to the file output stream. Next, write byte array of int length. It is used to write len bytes from the byte array starting at offset off to the file output stream. Then next, write. That is, it is used to write a specified byte to the file output stream. That is, write എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ്, ഓവർലോഡിംഗ് വേർഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. Then next, get channel. It is used to return the file channel object associated with the file output stream. Next, get FD. It is used to return the file descriptor associated with the stream. And next, close. It is used to close the file output stream. So these are the several methods available in file output stream class. It is an example of file output stream class. That is, നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഒരു ഫയലിലേക്ക് ഒരു കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസിങ് ഒരു 65 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ഗോട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആ സക്സസ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് സക്സസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനേ പറയുള്ളൂ, സക്സസ് എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡാറ്റ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. that is 65 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കി വാല്യൂ വരുന്ന ലെറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ആ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, then next, Java file input stream class. Java file input stream class obtain input bytes from a file. It is used for reading byte oriented data such as image data, audio, video, etc. You can also read character stream data, but for reading streams of characters it is recommended to use file reader class. നമ്മൾ പറഞ്ഞു input stream യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സും റീഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റീഡർ ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയലിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റയെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then there are several methods. ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട്, which include available. It is used to return the estimated number of bytes that can be read from the input stream. The next, read. It is used to read the byte of data from the input stream. റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓവർലോഡഡ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ബൈറ്റ് അറേ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡ് മെത്തേഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. Then skip. It is used to skip over and discard x bytes of data from the input stream. നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Then get channel. It is used to return the unique file channel object associated with the file input stream. Then get FD. It is used to return the file descriptor object. And next, finalize. It is used to ensure that the close method is called when there is no more reference to the file input stream. Then next, close. Close. It is used to close the stream. So these are the several methods. And it is an example for read the characters from a file. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ എക്സെപ്ഷൻസ് റൈസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രൈ കാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാ കോഡുകളും എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫയൽ കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ അതിനുശേഷം ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റീഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാണ് ഡാറ്റേനെ. ഈ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് റീഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാണ്. ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് -1 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയലാണ് -1. സോ ഫയലിൻ്റെ എൻഡ് ആവുന്ന വരെയുള്ള ഡാറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫയലിൽ നിന്ന് ഡാറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വി ഗോട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് വെൽക്കം ടു ദ ജാവ പോയിന്റ്. ഈ ഒരു ഫയലിൽ വെൽക്കം ടു ജാവ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വഴി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സും ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമും ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് ഡാറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഫയലിലേക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു
വഴി പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെയും, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. ഇതാണ് രണ്ട് പേര്. അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ട്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഈ ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെയും പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫയലുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം റീഡ് മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ഒരു വാരിയബിൾക്ക് അതിനെ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വെച്ച് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫയലും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഏതൊരു ഫയലിൽ നിന്നും ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ബൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ റീഡർ ക്ലാസ്സും റൈറ്റർ ക്ലാസ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാണ്. ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിനും പകരം ഫയൽ റീഡറും ഫയൽ റൈറ്ററുമാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഫയലുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു. സെയിം ആ ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റീഡർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റൈറ്റർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്നാണ് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ പേര്. ഇതേ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫയലിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ these are the two programs associated with file input stream and output stream, also file reader and writer. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ റീഡർ ആൻഡ് റൈറ്റർ ക്ലാസ്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. that we will discuss in next days. So I am going to wind up today's session. Thank you.